सतगुर गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। चौबर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा सिंह शहीदां सोहाना साहिबजादा अजीत सिंह नगर विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। श्री अकाल तख्त साहिब ते बुढ़ा दल दे 7वें जथेदार महापुरुष बाबा हनुमान सिंह जी जिन्हां ने इस जगह पर शहादत की अवधि मान के इस रूहे जमीन नूं पाक कीता। आओ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी की रोशनी दे हेठ गुरमत विचारां दे नाल जुड़ करके अपने समय नूं जीवन नूं सफला करिए। अज संगरांद का दिहाड़ा है। आप संगतां गुरु पातशाह दे दीदारे करन पहुंचे हो, गुरमत की रोशनी लैन पहुंचे हो। एक लफ्ज़ है संस्कृत का संक्रांत, उहदा भाव है जदों सूरज एक राश तो दूजी राश दे विच संक्रमण करता है, एक राश तो दूजी राश विच कदम रखता है, उदों मौसम की तब्दीली आउंदी है। और इउं 12 राशां ने और उस दिन नूं आपां संक्रांत कह दिंने आ, पंजाबी च संगरांद कह दिंने आ। महीने का जिथों आगाज हुंदा है, शुरुआत हुंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह इस बाबत बाणी विच जिक्र करते ने, जिहड़ी सूरज ते धरती दी गर्दश दे नाल रुतां विच तब्दीली आउंदी है। इउं कहंदे ने विसुए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो होआ। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेश। ये थितां ये वार ये संक्रांत मस्या पुन्निया ये काल चक्कर जिहड़ा है सूरज दे चंद दे तहत घुमदा है और ये परमात्मा दे हुक्म विच है। ये सारी खेड उहदे हुक्म विच चलदी है। अनेका रुतां ने हुक्म विच तब्दीली आउंदी है। एक राश तो दूजी राश कदम पावे सूरज ते वो जिहड़ी मौसम की तब्दीली है उसनूं आपां संक्रांत कहंदे। जो क्रांति सूरज करके आई, जो तब्दीली सूरज करके आई। सो ये जिहड़ा दिन हुंदा सी ना, लोग पंडितां दे कोल जाया करदे सन पुछना लैण।
भी महीने का पहला दिन है, महीना चंगा गुजरे, थितां वार सफले हो जाण, जीवन विच सुख आउण। सो पंडित माया दे लालच विच गुमराह करते सन, ठगी मारते सन। गुरु नानक देव महाराज ने इस जंजाल चों कढ़ण दे लई तुखारी राग विच 12 माह बाणी उचारी। वो कारण सी लोकाई नूं समझाया जा सके भी ये काल चक्कर परमात्मा दे हुक्म विच है, ये थितां वार संकरांदा ये गुरु दे हुक्म विच ने। अकाल दे सब हुक्म विच चलदा है। तुहाडा जीवन चंगा गुजरे, थितां वार तुहाडे सफले होण, जीवन सफला होवे। तुसीं टपला ना खाओ, धोखा ना खाओ। गुरु घर आ करके सतगुरां दी बाणी सुनो, उपदेश लैके अकाल पुरख दा नाम जपो ते तुहाडे ये थितां वार सफले हो जाण। हुण तुखारी राग दे जिहड़े 12 माह ने, ये बड़ी कठिन बाणी है। कोई ज्ञानी अर्थ करके समझावे ते समझ पैंदी है, विद्वान पुरुष इहनूं समझ सकदा है। सो सिखां ने बेनती कीती, महाराज गुरु अर्जन साहब तुसीं सौखे अल्फाजां विच बाणी प्रगट करो, जो लोकाई दे सिद्धा जहन विच बोल टिक जाण, जे कोई अर्थ ना भी करन वाला होवे ते। खुद खुदा गुरु अर्जन साहब ने फिर ये पावन बाणी 12 महीनिਆਂ बाबत किवें समय नूं जीवन नूं सफलिया करना है, बाज राग विच उचारी। नाम 12 माह ही है। मस्या, पुन्निया, संक्रांत, दिवाली जां दसवीं, चंद्रमा दे पख दी जिहड़ी दशमी तिथ है, ये जितने भी दिन सन, इन्हां दिनां ते लोग धार्मिक स्थानां ते एकत्र होया करते सन, अपने इष्ट नूं पूजिया करते सन। हुण उदों गड्डियां मोटरां ते है नहीं सी भी रोज़ ही धार्मिक स्थान ते चले जाया करते। लोग अपनी किरत विच रुझे सन, लंबेरा समा लगदा सी। सो कुछ दिन मुकर्रर कीते गए जदों धार्मिक स्थानां ते इकट्ठ हुंदे सन, चाहे वो सनातन मत दे स्थान ने, चाहे सिखां दे ने। हुण महाराज ने ये बाणी उचारी भी इन्हां दिनां त्योहारां ते लोगो तुसीं ठगे जांदे हो, तुसीं कर्म कांड करदे हो, तुसीं धार्मिक स्थानां ते जाके करते दी जगह, अकाल पुरख दी जगह, उहदी कृत दी पूजा करदे हो। कुछ पदार्थ ते इस पूजा नाल मिलणगे पर मुक्ति नहीं मिलेगी। रोग सोग उन्हां तों नजात नहीं तुहानूं मिलेगी। सो महाराज ने सानू प्रेरिया भी ये दिन त्योहारां ते गुरु घर आओ, धर्मशालावां विच जाओ, सतगुरां दा बख्शिया खुदाया दा नाम जपो ते तुहाडे थितवार दिन भी सफले, रोग सोग भी तुहाडे मिटणगे ते तुहाडा ये मनुखा जामा भी सफला हो जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ ਦਸਵੀਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ। गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो जी, तुहाडे कोल आउणा, तुहाडे घर आउणा ये नरकां नूं ले जावेगा, ये पखंड है। महाराज कहंदे नहीं, गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, एत द्वारा धोए हछा होए सी। महाराज कहंदे तेरे जीवन च कितने भी ऐब ने, किन्ना भी गिरिया होया है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी किन्नी भी मैल लगी हुई है तेरे ते,
ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵੇਂਗਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇਂਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਲ ਨਾਲ ਧੋਈਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ। ਖੰਡਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਖੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਤੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 29 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੜੇ ਉਹ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੋਬੀਆ ਹੋਇਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਸਭ ਸਫਲੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤੂੰ ਗੀਤ ਗਾਵੇਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਇਹ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵੇਂਗਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਸਫਲੇ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਭਰਮ ਹੈ ਕਾਚੇ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸ਼ੁਭ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗਮੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖਾ ਸਫਲਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ।
ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਭਿਲਾਖਾ। ਬਿਨਾ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ, ਅਭਿਲਾਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਓਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓਗੇ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਮਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਦਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤਨ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਨ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਇੰਦਰੇ ਕਾਬੂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਾਬੂ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਗਿਆ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਗ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਬੁਝਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸੁਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ, ਮਿਲਾਏ ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਧੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਉਭੇਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਥਿੱਤ ਵੀ ਸਫਲੀ, ਵਾਰ ਵੀ ਸਫਲੇ, ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਫਲੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਵੀ ਸਫਲਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ। ਵੇਖੋ, ਨਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਗਰ 'ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਧੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਨਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਰ ਮਿਟਣ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਡੈ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਤ।
तैसे लफ्ज़ है उस तरह। पुछो जी किस तरह नहीं छड्डदे, आखण लगे जैसे अपने धन है परानी मरण मांडै। जिवें धन पिछे बंदा मरदा जांदा है भी मैं नहीं पैसा छड्डना, जान जांदी ते जावे। साधुआं नूं ऐसा चस्का है नाम दा, बगैर यादे तो गोया नवें तवानम जीस्त बसुए दोस्त रिहाई दे हंद सूद मरा। परशियन दी गजल है भाई नंद लाल दी। ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਭੀ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿਸਰੇ ਤੇ ਇਉਂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। मच्छी बिना पानी नहीं ते पानी बिना मच्छी नहीं, जन बिना खुदाया नहीं ते खुदा बिना जन नहीं। इउं साधु ते परमात्मा एक मिक हुंदे ने। नाम धन जिस जन कै पालै सोई पूरा, साहा नाम ब्यवहारा नानक आधारा नाम प्रापत लाहा। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮ ਦੀ ਜਾਤ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤੇ ਵੀ ਸਨ, ਸੰਤ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਕੋਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ। ਸੰਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਨ ਕਉ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸੋਭ ਨਾਮੋ ਗਤ, ਨਾਮੋ ਪਤ ਜਨ ਕੀ ਮਾਨੈ ਜੋ ਜੋ ਹੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਮਨੌਤ ਮੰਗ ਲਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਲਵੇ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤਾਕਤ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤ ਮਿਲੀ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਹੋਏ ਪਤ ਮਿਲੀ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਚੰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿਲਬੰਦ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਧਨ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖੇਡੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਧਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਧਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਦਿਲਬੰਦ ਫਰਜ਼ੰਦ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਤਰਕ ਕਾਹਦਾ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ, ਬਲੈਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ,
ਬਲਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਨੇਜ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਧਨ, ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਧਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਸਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਦੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟ ਲਾਰਡ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1551 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 9ਵੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਪਜਿਓ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾ ਸੁਖ ਕੰਦ, ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਪਰਵਾਹਾ ਹੁਲਾਸਾ, ਸੁਨ ਤਾਸ਼ਿਨ ਨਾਨਕੀ ਅੰਗ ਨਾ ਮਾਵਤ, ਪਾਵਤ ਆਮੀ ਅਮੀ ਜਿਵ ਪਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੰਦ ਨੇ, ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੰਗ ਨਾ ਮਾਵਤ, ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਨੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਖੇਡੇ ਹੋਣ, ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਸ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹੋਣ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿਲਬੰਦ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸ਼ਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਕੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾ ਦੇਈਦਾ। ਆਦਰ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚਮਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ, ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਚਮਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਤਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਚੰਨ ਦੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ,
ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਏ ਹਰ ਔਖਦ ਗੁਰ ਦੀਓ, ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਸਗਲ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਖੰਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ? ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਥੂ ਕੌੜੀ। ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਨੇ ਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ, ਔਰ ਫੁਰ ਸਮਾਧ, ਜਿੱਥੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਧ ਸੁਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਿੱਤ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਨੋਟ ਵੀ ਵੱਟਣੇ ਨੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਾਮਨੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੇ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡੀਪੈਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਭਗਤ ਭਾਏ ਚਿੱਤ ਲਾਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਪ ਜੀਵ ਹੈ ਸੇਵਡ ਭਾਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਚਰ ਕੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚਰੇ? ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੁੱਲਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟਿਕ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਜੋ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੁੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਪੰਥ। ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਪਰਾਮਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਵਿਰਕਤਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਦਾਸੀ ਅਖਵਾਏ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਲੈ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ। ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ। ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਈ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਦਾਇਆ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਛੱਪੜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਪਰਾਮ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜੇ ਕੀ ਸੰਤ ਕੀ। ਮਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਪਰ ਕੁਛ ਮਹਾਤਮਾ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਉਦਾਸੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁਕਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ।
ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਖੁਦਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤਾ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ। ਅਸਲ ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਖੁਦਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਹੋਇਆ ਮਹੰਤ, ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹਾ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦੋਹਾਂ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਮਹੰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕਲਮ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਕੋਪੀਆਂ ਕੁੱਤ ਕੋ ਸੰਭਾਰੀ, ਹਠੀ ਖਾਨ ਹਯਾਤ ਕੇ ਸੀਸ ਝਾਰੀ, ਉਠੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ਼ੰ ਕਡਾ ਮੇਜ ਜੋਰੰਗ, ਮਨੋ ਮਾਖਨੰ ਮਟਕੀ ਕਾਨੰ ਫੋਰੰਗ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੁਤਕਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਵੱਡਾ ਸਲੋਤਰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਡਾਂਗਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਤਕੇ ਦਾ ਵਾਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੱਖਣ ਦੀ ਮਟਕੀ ਫੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਖਣ ਖਿਲਰਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਇਉਂ ਫੁੱਟਿਆ ਮਟਕੀ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਮਿੱਝ ਏਦਾਂ ਖਿਲਰੀ ਸਿਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਖਣ ਖਿਲਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਚਾਰਕ ਛੈਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗੇ ਦੇ ਜੌਂ ਢੋਲਕੀ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਖਾੜਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਖਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਟਿਊਨਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਜੇ ਪਵਾਈ ਜਾਣੇ, ਨਾਲ ਛੈਣੇ ਨਚਾਈ ਜਾਣੇ, ਨਾਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਲੱਗਦੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਾ ਕੀ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, 5ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਮਹਿਕਦਾ ਟਹਿਕਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਰਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੋਈ
ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਪਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਵਰਣ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਆਪ ਤਰੇ ਕੁਲ ਸਗਲ ਤਰਾਦੋ। 4 ਵਰਣ ਨੇ, 4 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਰਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰ, ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਟੈਚੀਜ਼ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੰਕੀਰਣ ਨਾ ਕਰੋ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਗੀਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਉਦਾਸੀਨ ਪੰਥ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰਵਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਚਾਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਸਮ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲਹੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ। ਇਹ 22 ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਗਈ, ਫਕੀਰ ਕੀ ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਕੀ ਜਮਾਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਗਲ, ਇਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਮਹੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਇਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ਦਾਸ ਨੂੰ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ। ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਗਈ ਮਿਲ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਖੈਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਧਰ ਇਰਾਕ, ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ ਵੀ ਉਧਰ ਗੇੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਕਾਬਲ ਕੀ, ਕੰਧਾਰ ਕੀ, ਉੱਥੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ ਔਰ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਰਾਕ, ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤੇ ਸੁਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜੀ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤਕਰੀਬਨ 200 ਵਰਾ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਜੰਗਲੀ ਦਿਨ ਕੱਟਣ, ਉਹ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਵੰਡੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦਾਸੀਨ ਪੰਥ ਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ, ਦਿਲ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨ ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛਟੀਐ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੇ ਕੌਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਪੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੀ। ਆਕੀ ਐ ਤੂੰ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਕੀ ਐ ਤੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜੋੜੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਆਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਖੇ ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਟਕੇ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 4 ਟੁਕੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਹਾਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨੈ ਥੱਟੀਐ, ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਕਿਨ ਉਵੱਟੀਐ। ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਲ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਕੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੱਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੌਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਜੀ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪੂਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਖਾਈਦੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੁਰਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਛਕੋ ਤੇ ਜਾਂ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਪਛਾੜ ਜਾਓ, ਕੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਦਮ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਧਾਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ? ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤ ਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਧੁਰਹੋਂ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਅਗਲੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਧੁਰੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਉਹ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤਖਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਲਈ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਖ ਨਾ ਦਵੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਔਰ ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾਕਾ ਮੰਤਰ। ਅਖਾਇ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਭਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਦਿਲਬੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੀਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਜਾਣ? ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ,
गुरु हरगोबिंद साहब ना गुरु की अंश दे दीदारे करन गए ते पुछया बाबा श्री चंद जी ने महाराज ने ओ छियां कलां दे सैयद भगवत ने ऐ खुद खुदा गुरु नानक दे तख्त दे वारस गुरु हरगोबिंद साहब कितने साहबजादे ने? कहंदे जी आ बैठे तुहाडे चरनां च 5। बाबा श्री चंद कहंदे सानू दे दिओ एक। महाराज कहंदे जी ये तुहाडे ही ने, लाओ सेवा दे विच। कहंदे एक दे दिओ। गुटों फड़ के बाबा गुरदित्ता जी नूं वड्डे दिलबंध नूं गुरु हरगोबिंद साहब ने बाबा श्री चंद जी की सेवा च दे दिता। और तुसीं हैरान रहोगे, कई उदासी कह दिंदे जी विआह नहीं कराउणा चाहीदा। बाबा श्री चंद ने उदासीन संप्रदाय का दूजा मुखी बाबा गुरदित्ता जी नूं बनाया जो विआहे सन, जो गृहस्थी सन। दूसरे मुखी उदासीन पंथ दे ओ बने ने ते खोटियां नूं अपनी औलाद दे देनी। की गल गुरु हरगोबिंद साहब ते अजमतां च पूरे ने, उन्हां नूं भुलेखा ही पै गया। अज दे ज्ञानियां नूं ही चेता आया भी बाबा श्री चंद गलत सी। उन्हों ते कहा है बाणी ने भाई गुरदास ने, छठम पीर बैठा गुर भारी। गुर परमेश्वर एको जान। गुरां नूं ना समझ आई ते इहनूं ज्यादा समझ आ गई जिहड़ा निंदा करदा बाबे श्री चंद दी। गुरु रामदास किन्ना सत्कार करते रहे बाबा श्री चंद जी का। देखो जिन्ना भारी गलतियां कीतियां ना, जिवें गुरु की अंश विचों बाबा पृथ्वी चंद सन, उन्हां बराबर गद्दी ला लई गुरु अर्जन साहब दे। मीणे कहा गया उन्हां नूं। कई बार गुरु हरगोबिंद साहब का कतल करना चाहया, करवाउणा चाहया। और अज ताईं जदों खंडे दी पौल सानू बख्शिश हुंदी है पंजां प्यारियां वल्लों, कहिंदे ने मीणियां नाल, धीर मल्लियां नाल, राम राइयां नाल नहीं वरतना, क्योंकि वह गुरु दे बराबर तख्त ला के बहन लग पे सन। वो गुरु अखवाउंदे सन। बाबा श्री चंद ने कदे गुरु नहीं अखवाया। गुरु नानक दी फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लत कीता है। शाही ते नहीं ना मुक गई गुरु गोबिंद सिंह जी कोलों जां उन्हां दे प्यारे सिंघां कोलों जिन्हां रहतनामे लिखे। जे श्री चंद जी दे पैरोकार उदासीन महात्मा गलत चले सी ते रहतनामिਆਂ च एक लैन ही लिखनी सी भी श्री चंदियां दा खड़ा चढ़ दिओ, पर किते नहीं लिखी गई। किधरे नहीं लिखिया भी कोई बजर गलती हुई है। गल दलील नाल कीती जाती है। स्टेज ते कह के दौड़ जाना, महापुरुषां दी शान दे खिलाफ बोलना, बाणी दे उल्ट बोलना, इतिहास दे उल्ट बोलना, यह कोई मरदानगी नहीं है। आनंद उदों आउंदा जदों कोई वंगारे भी आओ विचार करिए, उदों बहना नहीं, उदों दौड़ जाणगे। विचार इन्ना करनी नहीं, फिर नाल सिपाही वाहवा रखे हुंदे ने, उन्हां कढ के भी घेरे चों खड़ना हुंदा ना भी संगत ना गल पै जे। क्योंकि गुरु दी स्टेज ते गुरु दी वडियाई करन दी बजाए बदखोई कर रहे ने। महापुरुषां दी गुर इतिहास दी जय जयकार करन दी बजाए ये हेठ ही कर रहे ने। संगत नूं रोस आउणा ही आउणा है। उहदे लई फिर सिक्योरिटी पुलिस चाहीदी हुंदी है। होर किते सच बोलण वालिआं नूं सिक्योरिटी थोड़ा मिलदी है। जे मिली होवे ते दस्सिओ। गुरु अर्जन साहब नूं जहांगीर ने सिक्योरिटी नहीं दित्ती। सच बोलदे हो तत्ती तवी ते बहु शहादत होवेगी। है गुरु गोबिंद सिंह सच बोलदे हो, आ 40 रह गए तुहाडे नाल, 10 लाख फौज आवेगी, तुहानूं चमकौर दी गढ़ी विच घेर के तुहाडे साहिबजादे शहीद करनगे। सरकारां सिक्योरिटी नहीं दिंदियां। कुफर तोलण लई सिक्योरिटी मिलदी है, सच बोलण लई नहीं। सो ये बादलील गल करनी चाहिदी है। एवें लोकाई विच अपने धर्म नूं भंडना नहीं चाहिए। मैं तो कहना हुन्ना भी जे सिख धर्म इन्ना माड़ा है ना, इन्नियां ऊणताइयां ने ते भाई होर बड़े धर्म ने, वो धार लो। क्यों बदखोई करदे हो इस धर्म की? तुहानूं नहीं चंगा लगदा दौड़ जाओ इत्थों। इत्थे वाधू ने गुरु नानक का नाम लैण वाले। गुरु परमेश्वर का महान धर्म है। एवें नुक्स बिंदियां कढ़ी जाणियां धर्म दे विच। खैर वो महान उदासीन संप्रदाय बड़ा प्रचार प्रसार सिੱਖੀ ਦਾ जिन्हां ने कीता। बाणी कहती है ना साधुआं की निंदा करिया कर। बाणी
ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਉਹ ਮਲ ਭਖ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਹੀ ਲੱਥੇਗੀ ਜੇ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਕ, ਸੂਕਰ, ਕੁੱਤਾ, ਕਾਂ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਇਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੰਤੋ ਜਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਆਪੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਕੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਪਾਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰ ਹੀ ਲੰਘੇ। ਉਰਵਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਚਮੂਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਭਖੈ, ਸੱਚੈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਿਆ ਕੌਣ ਤਿਸ ਨੋ ਰੱਖੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸੋ ਪੁਰਖ ਅਲਖੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਟਿਆ, ਮਾਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਟਿਆ, ਤਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਟਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਵਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋਣ। ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਤੇ ਆਵਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੇਦਖਲ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਕਲਮ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਲਾਈ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਉੱਠੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸ਼ਿਵ। ਗੁਰੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਚੋਂ ਮਹਾਨ ਦੇਵ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡੇਟੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਡੈਮੀਗੋਡ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਕਲਮ ਲਈ ਚੁੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਏਡੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਰਤਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਰਤਾ ਇਹ ਵਨਸਪਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਾਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਚੌਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹੇਨ ਸ਼ਾਹ ਕਾ। ਆਰਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟ ਲਾਰਡ, ਖੁਦਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਬੜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਏ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਬੜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦੇਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਨੇ, 10 ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹੰਸਰਨਾਮਾ। 1008 ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਲਮ ਲਈ ਚੁੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਦੇ ਗਏ 1008 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਲਿਖ, ਤੇ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਹੰਸਰਨਾਮਾ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲਬੰਦ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਹੰਸਰਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਦੇ, ਆਰਤਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਲਿਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ। ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਿਖੇ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਵਤਾ ਰਹਿਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਤ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਣੰ, ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖਗਤ ਜਾਕੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ। ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਨ, ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਐਦਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ
गलवकड़ी विच लिया है भी मेरे गुरां दी अनसाई है। आसन ते बिठा लिया, कहंदे महाराज खेड़े विच आके बाबा श्री चंद जी एडा लंबेरा दाड़ा ते गुरु रामदास पातशाह झट दे नाल नीवें हो के आखण लगे जी तुहाडे वर्गे महापुरुषां दे चरण झाड़न लई है। ऐसी निर्माणता गुरु दी अंश लई है। हुण बाणी नूं पुछो भी सतपुरुषां दा इन्ना सत्कार करना चाहिदा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने मेरे राम हर जन कह हऊं बल जाई केसा का कर चवर ढुलावा चरण धूड़ मुख लाई। कहंदे साधुआं दी शरण जा केसां दा चौर कर चरण धूड़ी मस्तक नूं ला। वारे जा उन्हां महापुरुषां तो जेड़े परमेश्वर विच भेद हो गए। बाणी ते इह कहिंदी है ते तूं रोज ही बकड़वा करदा रहिना भी संत ते हुंदे ही नहीं। वो भाई ठीक है, इत्थे कंडे ज़्यादे ने फुल थोड़े ने, हीरे थोड़े ने कच बहुत आए दा मतलब ये नहीं हुंदा भी हीरे मुक गए ने। संत भी ने ते असंत भी ने, मन ते काबू करन वाले भी ने ते जिन्हां दा मन बेकाबू है भेख उन्हां भी बड़ा पाया है। पर इहदा मतलब ये नहीं है भी तेनू कच दा टुकड़ा चुभ गया ते तू हीरियां नूं निंदण लग पवें। महाराज ते कहंदे चरण धूड़ी मस्तक नूं ला सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे सेती राते सच्चा सुख सच्ची वडियाई जिस के से तिन जाते उन्हां दी वडियाई सच्ची है। ओ परमेश्वर विच अभेद ने महापुरुष, ऐसी वो अजमत दे मालक ने महापुरुष। उन्हां दा कहंदे जस कर ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक है आप नहीं कश भरम। जिवें सागर ते छलां एक ने ना, इदां जन ते खुदाया एक ने। इदां बाबा श्री चंद जी ते गुरु नानक एक ने, परमेश्वर ते बाबा श्री चंद एक ने। मैं समाप्ति वल वधा, ये चम दी जुबान है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे गाई जा जिन्ने गुण गाउणे ने पर अंत नहीं पा सकदा सतपुरुषां दे गुणां दा। रसना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कही है। अगम अगोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। कहंदे एक जुबान है, किवें अंत पावेंगा सागर दा, तेरी हस्ती बुलबुले वाली है। पर यह तय है जे परमेश्वर नूं गुरु नानक नूं पाउणा है ते साधुआं दी संगत बैठिया कर। परमेश्वर तैनू प्राप्त हो जाएगा, तैनू नजात मिल जाएगी। दैट सुप्रीम लॉर्ड इज ऑब्टेन्ड इन द सेंचुरी ऑफ द सेंट्स। साधुआं दी संगत च खुदाया मिलदा है। जिन्हां नूं पूर्ण संतां दी संगत नसीब होई परमेश्वर नूं मिले वो मुक्त होए। बाणी कहंदी आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। उन्हां महापुरुषां नूं सदा ही नमस्कारां ने जिन्हां भी परमेश्वर दे गीत गाए। मैं बेनती करां गुरु नानक साहिब जगत गुरु ने। सिੱਖੀ एक वड्डा बाग है। सब संप्रदावां चाहे उदासी ने निर्मले ने टकसाल है निहंग सिंह है, तुसीं जितने भी नानक नाम लेवा सिੱਖ हो उस बगीचे दे फल ते फुੱਲ हो। एक दूजे नूं पुट पुट के बाहर करन दा यतन छड्ड दईए, सिੱਖੀ प्रफुल्लत रहेगी। ਜਿਹੜਾ गुरु नानक नाल जोड़दा ਉਹਦਾ अदब करो, खंडे दी पौल दी सिੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ सत्कार करो। ਜਿਹੜਾ अपने आप ਨੂੰ गुरु अखवाउंदा सिੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई नाता नहीं। गुरां दा हुक्म है वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़े अवर ना कोय। पोथी परमेश्वर का थान खुद खुदा कलगीधर कहंदे सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। सतगुर जागता है देव। हाजरा हजूर सतगुरु ने इन्हां अगे ही साडा सिजदा है। और जितने भी शहीद ने संत ने उन्हां दा आपां सदा ही अदब करना है। ये संत ते शहीद गुरां दे अंग संग ही हुंदे ने। सो
ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।